حالیہ بارش کے دوران مختلف علاقوں میں محلہ جات میں ندی نالوں اور دریا میں طغیانی کی وجہ سے تباہی مچا دی۔ ضلع گانشے کے سلطورو، کندوز، ہلدی، غرسے کی طرح بلے گن بھی اس حالیہ بارش کے متاثرین میں شامل ہے۔ میں ارباب اختیارات، ضلعی انتظامیہ، سب ڈویژن ماشپروم کے انتظامیہ، جی بی گورنمنٹ اور وفاقی حکومت سے اس خطبے کے حوالے سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے متاثرین کو جتنے شہر ہیں، جتنے صوبے ہیں، جتنے ضلع ہیں جو متاثر ہو چکے ہیں، ان کی طرح ضلع گانشے ماشپروم کے متاثرین کو بھی ریلیف دیا جائے۔ خصوصاً آج میں نے بلے گن کا دورہ کیا، یہاں لوگوں کی حالت زار دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ لوگ انتہائی غریب ہیں، ملازمت کے مواقع نہیں، کاروبار کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں، انتہائی تنگ دست غریب لوگ بلے گن میں بسے ہوئے۔ ان کا واحد ذریعہ جس پر وہ سال بھر اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں یہی زرعی اراضی تھی۔ وہ سارے زرعی اراضی حالیہ فلک کی وجہ سے، اس طغیانی کی وجہ سے، کھڑی فصلیں بھی، خوبصورت کھیت اور یہاں کے جتنے پودے تھے وہ دریافت ہوئے۔ مگر سوشل میڈیا پر جو کوریج ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، جس کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ، جی بی گورنمنٹ اور دیگر NGOs کا توجہ اس طرف جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے بلے گن کے عوام انتہائی پریشان حال ہے۔ میں ضلعی انتظامیہ اور جی بی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں، ان کی زرعی اراضی کو پھر سے بحال کرنے کے لیے، کاشتکاری کے قابل بنانے کے لیے اقدام کیا جائے۔ اس وقت تک گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فری راشن کا بندوبست کیا جائے۔ سب سے بڑھ کر ان کی کھانے پینے، بال بچوں کو پالنے کا جو واحد ذریعہ تھا، یہی اراضی، یہی زمین، وہ تو دریافت ہو چکا، اب کہاں جائیں؟ اس لیے سب سے پہلے اولین فرصت میں دیگر ترقیاتی پروجیکٹ کو روک کر ان علاقوں میں حفاظتی بند باندھا جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں سکون سے زندگی گزار سکے۔ پھر برباد شدہ ان اراضی کو پھر سے وہ نوٹوڑ کر کے کھیتی باڑی کے قابل بنا سکے۔ تو ارباب اختیارات، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، میں پرزور بلے گن کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپیل کرتا ہوں، ایک تو ایکسکیویٹر مشین بھیجا جائے، اصل نالے کو جو فلک کی وجہ سے چٹیل ایک میدان بن چکا ہے، اصل نالے کو بحال کیا جائے، چاہے مہینہ کیوں نہ لگے۔ یہ ضلعی انتظامیہ کی بس میں ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ یوں تو میں نے ضلعی انتظامیہ کو پہلے عرض کیا تھا
उन्होंने वादा किया हुआ है कि एक्सकेवेटर भेजेंगे, पानी का थोड़ा सा दबाव कम हो। आज मैंने खुद देख लिया, असल जो नाला था वो मुकम्मल मर्जिगुन की तरफ, मर्जिगुन और बलेगुन के दरमियान में से पानी का जो गुजरगाह था उसको छोड़कर पानी इस वक्त मुकम्मल बलेगुन की तरफ जारी है। असल नाला इस वक्त जटिल मैदान बन चुका है, तो पानी का कोई मसला नहीं है, एक्सकेवेटर गुजारने का कोई मसला नहीं है। फौरी तौर मशीन भेजकर असल नाले को बहाल किया जाए, जो पानी बलेगुन की तरफ आ रही है उसको फिर असल नाले में भेजा जाए। इसके अलावा दीगर इलाकों में फलक के हवाले से इन टाइम इत्तला देने वालों को वफाकी हुकूमत ने अवार्ड का ऐलान कर दिया, इनामात से नवाजा किया। हल्दी के हवाले से ये वाज़े कराना चाहता हूं, मचलू का एक जवान इब्राहिम खलील और वाशर को हल्दी का जो जहां से फलक आता है वो बिल्कुल उसके घर के सामने इत्तेफाकन वाशर को उस वक्त अपने घर के छत पर मौजूद था। वहां से फलक की आवाज आई, फौरन उसने उस तरफ जब देखा तो इंतहाई जोर शोर से तुगयानी आ रही थी। फौरन इंतजामिया को इत्तला दी, वाशरगों ने इस इंतजामिया को भी इत्तला दी और हल्दी वालों को भी इत्तला दी, जिसकी वजह से बरवक्त उस जवान की इस शानदार किरदार की वजह से सैकड़ों ने हजारों कीमती जान बच गए। लोग महफूज जगहों पे पहुंच ही चुके थे, इतने में तुगयानी आ गई, सारी जो जमीनें थी वो बहा के ले गई। इसलिए माशबरूम का जो इंतजामिया है और जिली इंतजामिया है, मैं पुरजोर अपील करता हूं हल्दी वालों की तरफ से, इस शानदार किरदार पर वाशरगों ने जो अदा किया उसको सदारती अवार्ड के लिए उसको नामजद किया, और जिन जिन लोगों को अवार्ड दिया है उसी तरह वाशरगों को भी अवार्ड दिया जाए। तो इनके आबादकारी के हवाले से मैंने ज़ाती तौर पर बलेगुन या हल्दी या दिगर जो इलाकों में मुतासरीन है उनको आबाद कराने, रिलीफ पहुंचाने के हवाले से मैंने ज़ाती तौर साहिब सरवत हजरात से भी राबिता किया हुआ है, NGO से भी राबिता किया हुआ है। हाल ही में मेरे ही दरख्वास्त पर विलायत बल्दी साहब ने यहाँ आपके लिए रिलीफ लाया, वो मुख्तलिफ दिगर जगहों पे रिलीफ ले जा रहे हैं। इत्तिफाकन मेरी मुलाकात उनसे हो गई और हमारा नंबरदार मोहम्मद हुसैन साहिब की वसातत से, उस वक्त मैं स्कर्दों में था, विलायत बल्दी साहब ने आप लोगों को मुनासिब रिलीफ पहुंचा दी। इसके अलावा देवान खास का हमारा बरा का एक मूसा नामी जहां दीदा बहुत काबिल एक जवान है, मैंने उनसे अर्ज किया कि आपके पास बहुत सारे जो आते हैं उनको दावत दे दें, हमारे मुतासरीन को रिलीफ पहुंचा दें। तो उसने कनाडा का कोई बंदा लाया था, आपके यहाँ जो नुकसानात थे उसका फिरिस्त बना के और हल्दी के नुकसानात का फिरिस्त बना कर ले गया है। इंशाअल्लाह ताला आप जितने मुतासरीन हैं आपके बारे में मैं जगह जगह पर मैंने इत्तला दी है, इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको रिलीफ पहुँचाते रहेंगे। खुसूसन हिफाजती बंद बांधने के और बांधने के लिए मैं अरबाब इख्तियारात से मज़ीद इसरार करके आपके लिए हिफाजती बंद का बंदोबस्त इंशाअल्लाह ताला करा देंगे।